हरे राय हरे कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पाए सर्वकुछ गुर से आओ। बसो नाम कै हिरै बसाओ। किते आदिक सतगुर समझाए। सुनत धीर मन कुछ कटकाए। पाए सर्व कुछ गुर ते आओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान पीर जगतपुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी कर रही। गुरु की साची नवाजी हुई साध संगत जीओ सतगुरां ने कृपा की है। सत्संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। लड़ीवार रूप में दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का पावन इतिहास सरवण कर रहे हैं। जिवें सतगुरु जी साधु की तलवंडी बख्शिशां बता रहे हैं और महाराज साहब जी ने दक्षिण के इलाके में जाने का वचन किया है। महाराज साहब जी का वचन सुन करके बहुतिया ने धीरज छड़ी है। उस मौके से गरीब नवाज साहब जी को कई तरह के अपने कोलों बना करके जोर कहन लगे। किसी ने आख्या महाराज औरंगजेब बड़ा दुष्ट है। दक्षिण दे क्यों रहिंदा है उधर नहीं जाना चाहिए। जिसने अपने पिता को मारिया अपने भरावां को मारिया और साधुओं संतां को मारिया। महाराज आप जी का तो बड़ा बिगाड़ पिया होया। जिसने आप जी को पढ़ने वास्ते फौज के उत्ते लाखां रुपये खर्चे। महाराज साहब कहने लगे भाई वाहिगुरु जी ने रक्षा की है। आने वाले समय वीर नहीं रक्षा करनी है। सब ते सुनत गुरु गुण कहियो पुरख अकाल सहाय करे हो। क्यों धीरज छोड़ न करिया है देश विदेश में सैल नहीं लगे। धीरज ना छड्डो देशा विदेशों की सैर करावांगे साडे नाल। महाराज कहते
निश्चय को कच्चा न करो पर होना सच्चे प्रभु के पल्ले लगो। दिन प्रति दिन खालसा भारी बन जाएगा, धरती का राज करेगा खालसा। ये अंग्रेज का डर क्यों करते हो? महाराज कहते साढ़े ते जोड़ नहीं चल सकता। ये रंगे ने नहीं रहना, ये बड़े वडेरे नहीं रहे। इसके बड़े वडेरे कहाँ शाह जहाँ जहांगीर ना रहा। मारे कहते ना शाहजहां रहा ना जहांगीर रहा। अकबर मरे हुमायूं गयो, बाबर बदल सहज में थयो। अकबर भी चले गया, हुमायूं भी चले गया, बाबर भी बड़े बड़े वडेरे भी चले गए। यही अब तेरे नहीं सच जाता दर्शन के तुम सांग दिया, इन्हें भी नहीं रहना। उसी नित्या रख के चलो। इस प्रकार महाराज ने बोल भी भजन कर कि जो थोड़ियां मन दियां कामना होंदियां वो भी पूरियां होंदियां गुरु घर दे विच लाभ प्राप्त होवे। महाराज कहने लगे भी असीं तुहानूं प्रगट दस दिता भी जाओगे तो लाभ होवेगा, रहोगे तो फिर हानि होवेगी। इस प्रकार कलगीधर पातशाह जी ने साबो की तलवंडी जिवें भरे दीवान दे विच दखन नूं जाण दा जिक्र किया है, वचन किया है। उधरों महाराज साहब जी के प्यार वाले सिंह प्यारे दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी वो जफरनामा दे के आ रहे। उन्हों का कितने महाराज जी के नाल मिलाप होंदा वो अगले प्रसंगा च जाके आवे। इधर सतगुरु जी जिवें दफन जाने की तैयारी कर रहे हैं, साबो की तलवंडी दशमेश पातशाही का ध्यान करते होने श्रद्धा भावना से श्रवण करिए। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पाए सर्व कुछ गुर ते आओ। सतगुरु कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं सिंघो सारा कुछ गुरु साहब के पासों गुरु घर दे विचों तुसीं प्राप्त करोगे। भावें तुसीं उत्थे वस जाओ दखण दे विच ते भावें उत्थों वापस आ जाओ, इत्थे आ करके वस जाओ। इत्थे आके सतगुरु समझाए। इस नूं आदि सतगुरु साहब जी ने सारिआं नूं समझाया है। सोनक धीर मन कुछ टिकाए। इस तरह महाराज साहब जी का वचन सुन करके पुष्ट धीर मन में लियांदी है। फिर महाराज साहब जी के सामने थोड़ी फिर महाराज साहब जी के सामने कोई वचन नहीं किए अपने परिवार का बहुत ज्यादा मोह है सारिਆਂ ਦੇ मन के मन कर सीवन क्योंकि परिवार के नाल घर के नाल करीब रूपी डोर के नाल मन सीता होया मोह के नाल परिवार के नाल करीब है। कहते भी बहुत तकड़ी गंढ बनी हुई है ते किवें वखरे हो सकते। बहुत ज्यादा जी गंढ बनी हुई है करीब की मोह की परिवार के नाल। भला भला जी करके बखाने कहते महाराज चंगा जी भला जी भला उतो उतो गई जाते महाराज भला जी जावांगे नाल आप जी भला जी चंगा जी इस तरह उतों तो कहते हैं। दोस्त छूछे मुख होए कमलाने पर जिहड़ी चेहरे की शोभा वाला वो तो खाली हो गई मुख कमला गए भार चेहरे तो रौनक ही उठ गई सारी कि हुण परिवार छड्ड के घर छड्ड के दखन जाना पवेगा महाराष्ट्र के घर का मोह है। उतो उतो कहते महाराज सत वचन चंगा जी जावांगे नाल महाराज कहते भावें फिर उत्थे रह जाओ तो भावें वापस आ जाओ जिथे रहोगे खुशियां रहणगियां सब कुछ मिलेगा गुरु घर दे उदों तो आख्या महाराज भला जी पर चेहरे की रौनक ही उड़ गई सारी। दुध शूशे दुधी तो खाली हो गए
ते मुख कमला गए। नौकर जे विराट हट गए। ते जेड़े नौकर रखे हुए से विराट वो भी हट गए। वो कहने लगे महाराज असीं नहीं अगे जा सकते। हम ते जायो जाने न परे। कहने लगे कि असीं महाराज अपनी हथ तो परे नहीं जा सकते। हाँ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਘਰੇ ਹਟ ਹਟ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈ ਹਟ ਹਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਹੇ ਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਗ ਪਰੇ ਆਪੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕ੍ਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਿਆ ਹੋਏ ਭਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਉਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੈ ਨਾਨਕ ਨਿਹਾਰੇ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਹੀ ਨ ਵੇਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਮਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਦੁਹੇਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦੱਖਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੈ ਅਨੇਕ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਹਿ ਬੋਲੇ ਢਿਗ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਪਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਪਟ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਈ ਕੇ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਰਾਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਦੇ ਮੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਆਪਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਤ ਗਮਨੋ ਗਮਨਹਿਗੇ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਮਹੀ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਕੜੈ ਉਚਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਡਰ ਕਰ ਬਨ ਅਨਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਗ ਨ ਮੋਰਿਓ ਜਾਏ ਕਸਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਮਨ ਕਿਸੂ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ
ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤੇ ਹਟਮੋ ਭਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਥਾ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਬਿਰਹਿ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਭਰਿਓ ਆਨ ਕਰ ਖੇਲਾ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਖੇਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਨੌਰੰਗ ਕੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਰਿਪ ਚੰਬਿਆਲ ਸੁਦੁਰਤਾ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੋਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ। ਗੇ ਵਾਲ ਸਰ ਗੁਰਜ ਸਕਾਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਲਗਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਲਸਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਲੀ ਮਾਨ ਕਰ ਬੁੱਧ ਵਿਸਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਬ ਪ੍ਰਭ ਬਾਰ ਦੀਨੋ ਇਸ ਭਾਂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਲੋ ਹੈ ਅਪਾਵਨ ਗਾਤ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਆ ਉਹ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤਨ ਤਿਆਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਸਿੱਖ ਡੱਲੇ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਂਗੀ। ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਆਚੀ ਤਮ ਪਾਵਨ ਤਾ ਪੈ ਹੈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਸੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੋ ਹਮ ਕਰੈ ਉਧਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਗਨ ਮਝਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਭ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਮੋ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤਬ ਕਰਤ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਭਾਈ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲ ਸਿੰਘ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛਕਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਦਾ ਹੋਏ ਤਬ ਆਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਿਲ ਗੁਰ ਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮੋਹਿ ਸੁਧਿਆਈ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਹੂ ਮਨ ਔਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਕਰੋ ਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਪ ਮੋਹ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਿਓ ਅਲਪ ਪੈ ਹੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰਹੀ ਭੋਗਣੀ ਸੁਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਲਹਿ ਦਦ ਆਛੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੋਹੇ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੂਜ ਸਨੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਾਲ ਉਪਾਏ ਅਛੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਦਨ ਕੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੀਲੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਖਾਨੇ ਤਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਰੀ ਹੋ ਜਨੈ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਵਾਰੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀਰਤਕ ਹੱਡੇ ਗਏ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਜਨੈ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਖਣ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਕਹਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੀ ਹੋਏ ਸਾਥ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਵਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਥ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਉਦੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ 14 ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 30 ਮਾਰਚ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1756 ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ
ਭਾਈ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਗੋਲਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਰੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਸ਼ਣ ਅਸਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੱਖਣ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜੋ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 125 ਸਾਲ, 125 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਾਰਗਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਦੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ, ਮੁੜ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਕਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪੜਦਾ। ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੋਮ, ਲਾਗਤ ਜਿਤੇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਤੇ ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਜੀਅਤ ਰਹਿ ਨਾ ਤੇ ਜੀਅਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਤੇ ਕੁਲ ਨਾ ਕਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਮਿਲ ਜਾਤ ਜੇ ਤੇ ਸੁਭਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਲ ਮਿਲ ਜਾਤ ਜੇ ਤੇ ਸੁਭਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿੰਦੇ, ਜੇਤਕ ਸੁਭਟ ਜੂਝ ਮਰਦਨਾ ਥਲ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭ ਹੀ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਏ ਬਿਰਲੇ ਅਚਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਪਰਖ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਲਾ ਸੀਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਪਰਖੀ ਪਾਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਕਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਉਦੋਂ 5 ਨਿਤਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਛਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਿਸਕਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ, ਕਿ ਲਾਭ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਢਿਲਵੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਅਭੈ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਭੈ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਢਿਲਵੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਏ ਅਭੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਭੈ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਕੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਅਭੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਭੈ ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਭੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਅਭੈ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਭੈ ਰਾਮ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਅਭੈ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ ਫਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧੀਰ ਮਦਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਫਟਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤਰਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਰ ਚੜ ਕਰਕੇ। ਹੋਏ ਹੈ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਬ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਆਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੰਥ ਮਿਲਾਵੈ ਸਰਬ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਵਧ ਹੈ ਬੋਲਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਭ ਅਧੀਨ ਹੋਵੈਂਗੇ ਜਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਤਪ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਇੱਕ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਰੋਜ ਕਲੇਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਗ ਖਰਚ ਬੜੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੀਵਾਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਬਹਿ ਸੁਣਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਸਲਕ ਕਰਹਿ ਦੀਵਾਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਭੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰੋ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਕਿਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੋ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
घर नहीं छड्डना चाहिए, घर छड्ड के परदेसी नहीं होना चाहिए। घरे ते थोड़ी रोटी मिल जाए तो थोड़ी खा लेनी चाहिए। वो दीवाने साधु इस तरह कहन लगे, क्या मैनों दर्शन मह जाए। वो भै सिंह नूं इस तरह समझाउंदे, कहंदे अपनी सलाहां दिंदे, कहंदे भी तुसीं की लैणा, इत्थे नज़ारे लैण दे जे, इस करके दखण जाके तुसीं की लैणा है। दूर देश सुध क्यों हो न पाए। बड़ा दूर देश है दखण का इलाका, कित्थे महाराष्ट्र दे विच तुसीं जाओगे नदेड़ च तां उधरों कोई खबर भी नहीं इधर आउणी, इस करके एडी दूर की जाना है। एक दिन सतगुर बहुत समझाए। एक दिन कलगीधर पातशाह बैठे हुए हैं दीवान दे विच ते भै सिंह नूं बड़ा समझाया है। संग चलो नीचे मन भायो। महाराज कहंदे साडे नाल चल भै सिंह, तैनूं दखण विखाईए ते साडे नाल चलेगा ते जो तेरे मन विच होਊਗਾ ना ਉਹੀ कुछ प्राप्त हो जावे। मन भाउंदेगा वस्तुआं तूं लवी, मन भाउंदेगा मनोकामना तेरियां पूरीਆਂ होणगीਆਂ। पूजनगे बहु लोग चरण जो। महाराज कहंदे बहुते लोकां दा तैनूं पूज बना देवांगे, लोक तेरी पूजा करिया करनगे तेरे चरनां दी। बहुते लोकां दे विच तेरा मान सम्मान बनावांगे, साडे नाल कल तैनूं लोक पूजणगे। देशन सैल करन ते हुण असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ देशां दी सैर करनी है। ये तो चलना वा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारा इलाके हुंदे हुंदे उत्थे पढ़ना भी ये देशां दी सैर करनी इस इलाके दी। इस करके सैर तेनूं नाल करावांगे नाल। दिन प्राप्त प्राप्त अधिक बढ़ाई। ते लोग तेरी पूजा करनगे हर रोज, दिन प्रति दिन बहुती वडियाई होवेगी तेरी। होए तेरी सिख संगत अधराई। ते तेरी सिख संगत भी बहुत वध जावेगी, संगतां दे विच तेरा बहुत मान सम्मान वध जावेगा। अच्छी बात चले हम साथ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਕਰ ਭਲੇ ਗਮਨ ਕੋ ਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਬ ਬੈਠੇ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮਤ ਵਿਚਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਮਨ ਦੂਰ ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਚਲੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਤੇ ਆਦਰ ਅਜ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਭਾਜੋ ਮਤ ਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗ ਲੀਨ ਬੈਰਾੜੇ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾੜ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਜਾਣਾ।
ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। लेकर चले दीवाने सारे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹਿਰਾੜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। जिसमें भाज गयो लैन रहे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। गुर संग जाए प्रसंग सो कहियो। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। उदे दीवाने जो मत मारे। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੀ ਦੀਵਾਨੇ, हमने जाने लगे सारे। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਈ ਬਹਿਰਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਘਾਟਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੜਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ, ਨਾ ਜਪ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਘਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਪਣਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਕਿਆ ਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਟਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਇਆ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਇਆ ਘਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਭੈ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਰਾੜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਵਾਨ ਪਰ, ਭਾਈ ਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੀਨ ਮਖਾਨ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अपनी त्यारी कीजिए ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। दखन करें तैयार ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ। ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ जो कोई हाथ जोड़ बोलियो तब सोए ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। इन चारण राखा न होए ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ? ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम छड़ चले त्याग जब भाव ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, राम बसार तब कौन ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਸਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? गुरु गयो रह नाम चार ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ये देहा सब व्यसन हार ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੰਡਿਆ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਤੈ ਪਸ ਹੋਏ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਪੇਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਡੱਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ, फिरता इनकी लगियो न कैसे ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਿਰਤਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਨਾਸਮਾਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੀ ਆ ਭਾਂਡੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਰਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਠੀਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇ ਠਨਕਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਿਰਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। बरखाओत बुध बुधा जैसे ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਿੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਕਣੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਗ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜਾ ਜਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਨੀਤ। ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, जिम प्रवाह चलन स्वभाव ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਣ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਇੱਕੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਖਲੋਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਾਤ ਖਲੋਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ੁੰਨੇ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ੁੰਨੇ ਆ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ।
ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਬੰਧੂਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਂਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਥਾਂ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਭਰਮਣਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੀੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਿਓਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ,
जो गुर कहे सोई फल मानह। जो गुर कहे सोई फल मानो, जो गुर कहे सोई फल मानो। हर हर कथा निराले, हर हर कथा निराले, हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सगे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया, अंधकूप महाभयान नानक बारे उदार। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता कृत होत है सुनो सिंह सुजान। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।